स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज आम मैंने पढ़ाई जाऊे पंचम श्रेणी विज्ञान विषय स्वास्थ्य और रोग, परिवेश विज्ञान स्वास्थ्य और रोग। स्वास्थ्य और रोग प्रथम आम जाना स्वास्थ्य कौन। स्वास्थ्य हूँ आमर शरीर को किपरि आम भलरे रखिपर, आम शरीर भल निरोग रहिले आम सब कम भलरे कर आमे माने सुस्थ मनीष बोली गणा हे। रोग रोग अनेक प्रकार रही है। प्रथम आम जाना अनेक प्रकार विटामिन अभाव होता रोग। प्रथम आम जाना पुष्टिसार अभाव होता रोग। पुष्टिसार अभाव होता रोग कौन ना क्वाशियोकर। ये रोगर लक्षण मान कौन कौन रही थाई? रोगर लक्षण थाए कौन ना शिशुर गोड़ हाथ और मुह फुली जाए, चर्म शुखिला देखा जाए, चर्म घा हुए, मुंड बाल कहर हो जाए एवं बेले बेले चुटी को धरु धरु उपुड़ी जाए। आउ जाना श्वेतसार। श्वेतसार अभाव होता रोगर नाम कौन ना मारास्मस। जो रोगर लक्षण कौन ना गोड़ और हाथ सरू हो जाए, उच्चता बढ़ी पारे ना, बहुत भोक लगे। तेणु एथुर आम कौन जानिले ना अनेक खाद्य सार अभाव आमको विभिन्न प्रकार रोग होता है। तेणु आम सुषम खाद्य खाइबा उचित। आम जाना बर्तमान विटामिन। विटामिन कहले कौन आम शरीर आम खाऊ आम शरीर खाद्य पोषक तत्व। तुम मैंने हूँ आगुरी जानी कि नहीं, बर्तमान आम जाना विटामिन प्रथमतः 4टी विटामिन ए बी और सी डी। विटामिन ए अभाव को रोग होता है। विटामिन ए अभाव होता रोग नाम हूँ अंधार कणा आउ सुखिला चर्म। अंधार कणा कौन ना अंधार व्यक्ति को स्पष्ट देखा जाए ना, ताकू आम कहे अंधार कणा रोग। सुखिला चर्म रोग कौन ना चर्म शुखिला देखा जाए, अर्थात आमर शरीर चर्म सब बेले शुखिला देखा जाए ना, किंतु यही जदि विटामिन ए अभाव शुखिला चर्म रोग हो आम चर्म शुखिला देखा जाए। विटामिन बी कौन? विटामिन बी अभाव होता रोगर नाम कौन ना बेरी बेरी, कलखिया, जीभघा और रक्तहीनता। कौन ना देहरे पानी कमी जाई गोड़ हाथ फुली जावा, पाटी और जीभार घा हो जावा, तलिबादर छुंची पड़ी परी लगी जदि यहीपरि लक्षण मान देखा ताहले आमे जानिबा जे यही रोगटी होइथिबा रोगटी विटामिन बी अभाव होइछि। तेणु विटामिन बी रही खाद्य और पनीपरिया खाइले आम यही रोग को दूरे दे पारिबा। तापर आम जानिबा विटामिन सी। विटामिन सी अभाव होइथिबा रोगटी नाम कौन? स्कर्वी। स्कर्वी रोग हेले यार लक्षण कौन ना विभिन्न स्थान रक्तस्राव होगा, अर्थात शरीर विभिन्न स्थान रक्त बोइबाक लगे। आउ कौन हम ना दांत माड़ी फुली जावा, घा चंचल न शुखिया। कौन हम ना दांत माड़ी आमर दांत जानी तुम्हें माड़ी लगी, तेणु से दांत माड़ी कौन हम ना फुली जीव और घा चंचल न शुखिया। घा अर्थात आम शरीर होता खंडिया। जदि खंडिया हो विटामिन सी अभाव आम शरीर रही ताले से घा शीघ्र शुखिब ना। विटामिन डी। विटामिन डी अभाव होता रोगर नाम कौन ना रिक्टेस और ऑस्ट्रियोमालेशिया। ये रोग हेले लक्षण मान कौन ना खपुरी हाड़ नरम हो फुली जावा। तुम्हें मैंने जानी खपुरी जहाँकि आम मुंडरे रही कौन ना हाड़ आ मांस द्वारा से आबद्ध हो रही। कहीं तुम्हें मैंने केवल खपुरी को देखिपार ना, तेणु कौन हम ना से खपुरी जो घोड़ाई रही हाड़ नरम हो फुली जाव। आउ कौन हम ना हाथ गोड़ सरू हो सहित बंका हो जाए। ताहले आमे माने एथुरु जानिले कौन ना विटामिन ए बी सी डी जदि आम शरीर अभाव रोचे ताहले आमे विभिन्न प्रकार रोगर सम्मुखीन होगा। तेणु आमे माने सब बेले चेष्टा करिबा जे विटामिन ए बी सी डी थिबा खाद्य खाइले आमे माने ए रोग को दूरे दे पारिबा। तापर आमे माने जानिबा धातुसार अभाव जनित रोग। धातुसार अभाव जनित रोग कौन ना धातुसार प्रथमतः कौथरे थाए? धातुसार प्रथमतः शाग, क्षीर, अंडा, कदली और चूनामाछ इत्यादि रही थाए। लुण में धातुसार थाए। यही सब खाद्य आमे सोडियम, कैल्शियम, लौह, अंधक इत्यादि धातुसार पाई था। सोडियम कैल्शियम कौन तुम्हें मैंने आग को जिते ऊपर क्लास को जीव यह विषय अधिक जापर। तेणु बर्तमान आम जाना जे यार अभाव होता रोग कौन ना रक्तहीनता, अस्थि बंका। रक्तहीनता कौन ना रक्त आम शरीर में
ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ଥାଏ ତାହା କମିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ତହୀନତା କହୁଛେ। ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା କ'ଣ? ନା ଅସ୍ଥି କହିଲେ ହାଡ଼। ଯଦି ଧାତୁସାର ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗଳଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ବିକାଶ କ'ଣ? ନା ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନସିକ ବିକାଶର ବାଧା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ? ନା ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଜନିତରେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପେ। ଯାହାକି ବ୍ୟାପେ କେମିତି? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ନା ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ରୋଗଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କୋଭିଡ୍-19, ଯିଏ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ସେ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସେ କରୋନା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବାଣୁକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଛ କି? ନା। ଏହା କେବଳ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଏହା କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ କିପରି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେତେକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଆସ ଜାଣିବା। ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ? ନା ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଖାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତା ସହିତ ମିଶିବା, ଖାଇବା, ତା'ର ଲୁଗାପଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାପଟାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ରୋଗ ଆମକୁ ହେବ। କିଏ କିଏ ସବୁ? ନା କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ରୋଗ ଯଥା ସିଫାଲିସିସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ କୃମି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ ଅଲଗା ରୋଗକୁ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡାକୁ ତ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଥଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମ ଘରର କାହାକୁ ଜଣକୁ ହୋଇଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କାହିଁକି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ନା ଏହି ଜନବହୁଳ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ନା ଏହି ରୋଗ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳା ଓ ଏପରି ଅନେକ। ଯେଉଁ ରୋଗ କେଉଁଦ୍ୱାରା? ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ଏହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ ଓ କଫ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏହି କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ନା ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାଶେ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କେ, ତା'ର ଜୀବାଣୁମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମକୁ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜୀବାଣୁ। ଚିତ୍ରରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟିଏ ଖେଳନା ଧରି ଖେଳୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। କାହିଁକି? ନା ସେ ଲୋକଟି କାଶୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ରୁମାଲ ମୁହଁରେ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ତଳେ ବସି ଖେଳୁଛି, ସେଇ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ଅଛି। କାହିଁକି? ନା ବାୟୁ ସବୁଆଡ଼େ ଥାଏ। ସେ କାଶିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲି ପିଲାଟି ବାୟୁରେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ କରେଇବ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିପରି? ନା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସ ଜାଣିବା।
ନା ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଥିରୁ ହୋଇଥାଏ ନା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା, ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ବାସି ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ରାତିରେ କରି ଖାଇଲେ ତାକୁ ରାତିରେ ରଖିଦେଇ ପୁଣି ସକାଳେ ଖାଇଲେ, ଯଦି ସେହିପରି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବେ ନା ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯଦି ବଢ଼ିଥିବେ, ବାହାରେ ଖାଲିରେ ଥୁଆଯାଇଛି ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ। କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବ, ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଓ ନଈନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଈନାଳ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେଇଆକୁ ପିଇବା ପାଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି? ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଛ, ଚାଲ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି। କିପରି ନା ଜଳରେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇଲେ, ଜଳର ଅସନା ଜିନିଷ ପକାଇଲେ, ଜଳରେ ନଈ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ନାଳ, କୂଅ, ପୋଖରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଗାଈ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା କୂଅ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତା ପତ୍ର ପଡ଼ି ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳରେ ଶରୀରକୁ ହାନି ଘଟାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜଳରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଉପାଦାନ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବୋଲି କହିବା। ଦୂଷିତ ଜଳରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମକୁ ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପିଇଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଆର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ପର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।